قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، 3 بار سور پہلی بار جب سور پھونکیں گے تو ساری دنیا کے لوگ گھبرا جائیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جب پہلی بار حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری دنیا کے لوگ گھبرا جائیں گے، ساری دنیا کے لوگ پریشان ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، جو مومن بندے ہوں گے، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون سے رکھے گا، باقی سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو سارے لوگ مر جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ اللہ کے چند فرشتوں کو چھوڑ کر کے، حضرت جبرائیل کو چھوڑ کر کے، حضرت میکائیل کو چھوڑ کر کے، اور بعض روایات کے مطابق عرش الہی کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ان فرشتوں کو چھوڑ کر کے سارے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، سارے انسانوں کو موت آ جائے گی۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے، ثم نفخ فیہ اخری، جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو سارے لوگ زندہ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور سب کے سب میدان محشر کی طرف بڑھیں گے۔ یہ دن ہوگا جس دن کو ہم قیامت کہیں گے، یہ دن ہوگا جس دن کو ہم حشر کا دن کہتے ہیں، قیامت۔ یہ دن کیسا ہوگا، اس دن کی ہولناکی کیا ہوگی، اس دن کی شدت کیا ہوگی؟ آؤ ذرا سورہ حج کی پہلی آیت دیکھو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہوتا ہے دنیا میں کسی کو نہیں، اور بچہ اگر دودھ پیتا بچہ ہو تو بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، ماں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن ایسا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے بھاگے گی ماں۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈر کا یہ عالم ہوگا، خوف کا یہ عالم ہوگا کہ حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، پریگننٹ عورتوں کی پریگننسی ختم ہو جائے گی، مس کیریج ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کے عالم میں ہیں، لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، لوگوں کے چہرے سے لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشہ کر کے آئے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ نشے کے عالم میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ قیامت کا دن، قرآن کریم کی 3 سورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ویڈیو پیش کیا ہے، قیامت کے دن کا منظر پیش کیا ہے، سورہ انفطار، سورہ تکویر اور سورہ انشقاق۔ کبھی موقع ملے، فرصت ملے تو قرآن کی ان 3 سورتوں کو ذرا غور سے پڑھیں۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اذا الشمس كورت، قیامت کے دن یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہ بڑے بڑے ستارے ان کی روشنی کی چھین لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کی طرح چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور دتسما کی گابن اونٹنی کو اس کا مالک چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنا خزانہ، اپنی دولت، اپنی پراپرٹی لوگ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جنگلی جانور سب اکٹھا ہو جائیں گے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر اکٹھا ہو جائیں گے، شیر بکری سے، بکری شیر سے نہیں ڈرے گی، شیر بکری کو نہیں کھائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور بڑے بڑے دریاؤں کے پانی کو کھولا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، ایمان والے الگ ہو جائیں گے، منافق لوگ الگ ہو جائیں گے، مشرک لوگ الگ ہو جائیں گے، لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس لڑکی کو اس کے ماں باپ نے زندہ زمین میں گاڑا تھا اس لڑکی کو زندہ کیا جائے گا، اور اس لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرے ماں باپ نے کس اپرادھ میں، کس جرم میں تجھے مارا تھا۔ یہ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دور ہے، اور ہم سے اس کی گرمی برداشت نہیں ہو، ہم اے سی میں رہتے ہیں، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی بھی نہیں، پسینہ ہمارے بدن میں ہونے لگا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں تدنی الشمس یوم القیامت کمقدار میل، قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، 1 میل۔ آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، قیامت کے دن 1 میل کی پسینہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کمر تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا، گرمی کا یہ عالم ہے۔ اور آگے بڑھیے، بدن
पे कपड़ा नहीं होगा, सारे लोग नंगे हों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। कयामत के दिन जब लोगों को मैदान महशर में लाया जाएगा, सारे के सारे लोग नंगे होंगे और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होगा और बगैर खतना के आएंगे। मुसलमान के घर में लड़का पैदा होता है तो उसका खतना किया जाता है, लेकिन कल कयामत के दिन बगैर खतना के कर दिए जाएंगे। न सर के ऊपर टोपी होगी, न पैर में चप्पल होगी, न बदन पर कपड़ा होगा। अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सारे के सारे लोग नंगे होंगे तो मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। यंजुरु बाज़ुहुम बाज़ा, मर्द औरतों को देखेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल-अम्रु अशद्दु मिन अय्युहिम हमज़ा। ऐ आयशा, कहाँ की बात करती हो, वो तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। वहाँ मर्द को इतनी फुर्सत कहाँ है कि औरत को देखे, औरत के पास इतना होश कहाँ है कि मर्द को देखे, कोई किसी को देखने वाला। उसके बाद अहले ईमान को कपड़ा पहनाया जाए और सबसे पहले जिसको कपड़ा पहनाया जाएगा, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहिम खलीलुल्लाह को कपड़ा पहनाया। सारे लोग नंगे हो, कोई किसी का पुरसानी हाल नहीं होगा। दुनिया में हम परेशानी में होते हैं, हमारा भाई हमें बचाने की कोशिश करता, हमारा बाप हमें बचाने की कोशिश करता, हमारी औलाद हमें बचाने की कोशिश करती। क़यामत के दिन कोई किसी को नहीं बचाएगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन आदमी अपने बाप को देखकर भागेगा, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने भाई को देखकर भागेगा, अपनी औलाद को देखकर भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। क़यामत के दिन तो इंसान को अपनी फिक्र होगी। और इतना ही नहीं, हालात तो ये होंगे कि आदमी ये तमन्ना करेगा कि मेरे बाप को पकड़ लिया जाए, मुझे छोड़, मेरी माँ को पकड़ लिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही अख़ी व फ़सीलतिही अल्लती तुही व मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी। आदमी तमन्ना करेगा, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरी बीवी को ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरे पूरे खानदान को ले ले, मुझे छोड़। नफ्सी नफ्सी का उस दिन हमारी जिंदगी भर की किताब हमारे सामने रखी जाए। व वुज़ियल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह। सारी जिंदगी हमने जो गुनाह के काम किए हैं, जो गलत काम किए हैं, उन सारे कामों की एक फाइल बन जाएगी, एक डायरी बन जाएगी, एक रजिस्टर बन जाएगा, एक नाम-ए-आमाल बन जाएगा। वह वुज़ियल किताब, हमारी जिंदगी की किताब हमारे सामने रखी जाएगी। फतरल मुजरिमीन, तो जो मुजरिम लोग होंगे, जो अल्लाह के नाफरमान होंगे, वो डरे हुए होंगे, वो सहमे हुए होंगे, और वो कहेंगे, वयक़ूलून, और वो कहेंगे, या वैलतना मा लिहाज़ल किताबी, हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है, ये कैसी डायरी है, ये कैसा रजिस्टर है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, हमने दुनिया में छोटा से छोटा अमल किया था, वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड है। हमने कोई बड़ा काम किया था, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। हमने रात को कमरा बंद करके, लाइट ऑफ करके, अकेले में अपने बेडरूम में बैठ करके जो गलत काम किया था, वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड है। सब कुछ रिकॉर्ड। कयामत का दिन, और कयामत के दिन अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला पुकारेगा और लोग उसके पीछे पीछे मैदान महशर में इकट्ठा होंगे। यौमइज़िन यत्तबिऊन अद-दाइया ला इवज लहू, पुकारने वाले के पीछे पीछे लोग बढ़ेंगे, न कोई दाएं जाएगा न बाएं जाएगा। हाँकने वाला जिधर लेके जा रहा है, सब लोग उधर जाएंगे। व खशातिल अस्वातु लिर्रहमान, और रहमान के सामने किसी की मजाल नहीं होगी कि बात करे, कोई बात नहीं करेगा। फला तस्मउ इल्ला हमसा, लोग आपस में खुसर फुसर करेंगे, लोग आपस में सरगोशी करेंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर हिसाब किताब होगा, फिर नाम-ए-आमाल रखा जाएगा, हमारी जिंदगी भर के करतूत रखे जाएंगे। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, अगर हमारा नाम-ए-आमाल हमारे दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा। अच्छा, दुनिया में स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो स्कूल में उसको रिजल्ट दिया जाता है, उसको मार्कशीट दी जाती है। कयामत के दिन मार्कशीट नहीं दी जाएगी, हमारी किताब हमें दे दी जाएगी, हमारी आंसर बुक हमें दे दी जाएगी, लो देखो तुमने क्या किया। और कयामत के दिन फेल और पास होने की निशानी क्या होगी? जो पास होगा उसका नाम-ए-आमाल राइट हैंड में, और जो फेल होगा उसका नाम-ए-आमाल लेफ्ट हैंड में। दाहिने हाथ में नाम-ए-आमाल दिया जाएगा। इंसान कहेगा, हाउ मुक़रऊ किताबिया, ऐ लोगो ये मेरी किताब पढ़ लो। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिलेगा। फहुवा फी ईशतिर राज़िया, ऐसा इंसान है शो आराम की जिंदगी गुजारेगा। फी जन्नतिन आलिया, ऊंची ऊंची जन्नत में ऊंचे ऊंचे बागात उसको मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे महल उसको मिलेंगे। कुतूफ़ुहा दानिया, हर तरीके का फल और हर तरीके की खाने की चीजें उसको दी जाएंगी। अल्लाह फरमाएगा, कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, मेरे बंदो तुमने दुनिया में हमें राजी किया था, तुम खाओ और पियो और मौज करो। और जो फेल हो जाएगा, वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाल, जिसका नाम-ए-आमाल उसके बाएं हाथ में, वो क्या कहेगा? या
या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानत अलगाज़िया। कहेगा ए काश आज का दिन न देखना, काश मेरी किताब मुझे न दी गई होती। या लैतहा कानत अलगाज़िया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, मेरे बादशाहत, मेरा पावर, मेरा रोब, मेरा दबदबा, मेरा स्टेटस कोई काम नहीं। खुजूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकूहु। अल्लाह फरिश्तों से कहे इसको पकड़ के जहन्नम में डाल, इसको 70 गज लंबी जंजीरों में जकड़ दो। ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था, ये ईमान पर नहीं था।